maka Dievna Syekh Ismail Asirwani Kursurusro, maka Dievna Syekh Has Muhammad Asirwani Kursurusro, maka Dievna Syekh Muhammad Effendi Al-Jaruti Kursurusro, maka Dievna Syekh Jamaluddin Al-Qumur Husaini Kursurusro, maka Dievna Syekh Abu Ahmad As-Saburi Kursurusro, maka Dievna Syekh Abu Muhammad Al-Madani Kursurusro, maka Dievna Syekh Syarafuddin Ad-Dastani Kursurusro. مدد يا سلطان الأولياء شيخ عبد الله فيصل الدستاني كالسرسر مدد يا خاتم سعادة النجامية العليا سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناثر مد البصر مدد يا سلطان الأولياء شيخ محمد ناثر رباني كالسرسر مدد يا إمام رباني الشيخ شعب كالسرسر مسيدان شهامة الفرقان شفاع صديق عبد اليمن الإمام العارف الأمل لسان المتكلم موسى خير الأفضل المعروف المرهان برهان الكرماء غرف الأنام يا سيدنا صاحب الزمان محمد المهدي عليه السلام وشهد الأنصور يا خضر عليه السلام يا بدلا ينشك النقطة الأوتاد يا حي العتاب يا ربنا أهل العباد يا أهل البيت النبي يا أهل الأقرباء يا رسول الله الحضرة الله عز وجل يا عمة الأربعة يا أولياء الله يا رجال الله متابعون وقول النصر بفضل 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 الله يا رجال الله تابعون وكل الرسل بفضلنا 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 على الله تعالى درجتهم دائما ومددا في مددهم وبركاتهم وحسن قدسهم بحرمة ما لا نبي بعده وبحرمة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد يعلم من شاءه إليه فلا تقيد رجعنا يا قديم الإنسان اللهم أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله رب الشريك cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita kita dan Sayyidina Muhammad amalan masyarakat umat Nabi atau bisa khalifah sallallahu dan Sultan al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Hussein Abad Rabbani sallallahu alaihi cita-cita kita dan Imam Rabbani Syekh Hussein sallallahu istri Sayyidina Raja Imam Rabbani فاتحة الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى الذين أنعمت ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك ذكرك الذين أنعمت ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك ذكرك الذي أنعمت ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك ذكرك الذي أنعمت ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك ذكرك الذي أنعمت ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك ذكرك الذي أنعمت ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
يوم الحق وعلى الهجرة وإنه عن اليسرى إنه عن اليسرى وإذا فرغ فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر على شريفا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمل والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني من رحم بصالح
آمن بالله صدق الله رب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام وسائر الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائع الأئمة الأربعة وإلى روح مشايخنا في طريقة سنتنا خاصة الإسلام والإخوان والسلسلة وإلى أرواح أهل الخواجة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى صحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه
الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الكرام وإلى الله سائر سألنا صدقنا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم على بابك لا تطمئن قلوب العيال الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا
Wahhab ya Allah. Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Allah. Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah. Rahman ya Rahman ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Allah. Ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Hanan ya Manan 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 ya Dayyan ya Dayyan ya Dayyan ya Dayyan ya Dayyan ya Dayyan ya Allah. Ya Subhan ya Subhan ya Sultan ya Sultan ya Sultan ya Aman ya Aman ya Aman ya Salam ya Salam ya Salam ya Allah 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 ya Allah. Ni'mal Mawla ni'man Nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل
ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم من أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد الصلوات على سيدنا محمد الصلوات اللهم صل وسلم صلاة الله تعالى ملائكته وأنبياء رسل جميع الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن رسل أجمعين وعن تابعين بإحسان وعن أئمة المجتهدين المعروفين والعلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين ومشايخنا في طريقة الأجسامة العالية قد سمعت له المساكة ونور الله تعالى البركة وعاد الله تعالى لنا من بركاتهم وفرقاتهم دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام ورسائل الأنبياء والمرسلين وختم إشرائهم وأئمة الأربعة وإلى الله مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة نرحم طريقة الخليفة الشهيد بن الشمالي محمد رسول خالق الإسلام شمال خلاص الإسلام وشنا شيخنا عبد العزيز الثاني فيصل وشيخنا المختار والسلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد الدين أتى المسلم خليفة وشيخنا المختار السلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد هشام كبنا ربني كسر الحاتم إمام ربني شيخ شعب والهرب خربة راسي سلام كان السلام الهرب السلام عليه السلام الهرب اشتهر اشتهر يوصل الفاتحة صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه minumnya mana? Minum kita aman, aman. Kasih minum yang mana? Ini kuenya, di mana kuenya? Mungkin nggak ada tapi Muhammad. Ya, alhamdulillah, saya yakin 100% kitab ini sahih. Jadi tidak ada keraguan kitab tentang silsilah daripada Thariqah Naqsbandi yang insya Allah kita akan bacakan terus menerus sampai akhir. Yang pertama ini adalah pintu utama atau samudra utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, salam ala Nabi Muhammad. Dan apa-apa yang disampaikan di majelis ternyata benar apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah, syukran ya Rabbi. Salah satunya ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, Dia akan memberi kesusahan. Alhamdulillah. Jadi kita nggak bohong Pak Presiden, Mas Akri, Pak Yonis, Mas Dwi, dan semuanya. Jadi kalau kalian misalnya dihina orang, diejek orang, wah berarti makomnya kalah, ya udah biarkan, kita nggak punya makom, karena kita ini para santri. Gitu. Alhamdulillah ternyata Nabi itu berkata itu seperti apa yang diceritakan di majelis. Jadi bukan cuma penghibur lara tok. Kalau Allah mencintai seseorang, Dia akan memberi kesusahan. Ini sabda-sabda Nabi Muhammad yang jarang ada di dalam ilmu hadis. Ini sangat langka dan selangka ini. Langka. Dan ini disusun oleh Maulana Syekh Hisham Kabana sendiri. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ojin. Jadi kalau bisa Allah mencintai seorang hamba,
maka hamba itu diberi kesusahan. Nah, makanya kita ini sabar apa enggak dengan kesusahan itu. Kalau kita bersabar, ya hadiahnya apa? Insya Allah, pikiran Pak Turis, hadiahnya bisa Allah sendiri, gitu kan? Sama ini. Jadi kalau misalnya ditanya, loh, Pak Turis ikut mahasiswa Nabi kok lama-lama kok malah dunianya berantakan melorot, gitu kan? Saatnya iya, karena saya kalau malam nggak buat amalan, terus kalau subuh saya kelewatan. Iya, karena memang begini Insya Allah. Karena Insya Allah itu tidak ingin hati kita ini bergantung dengan sesuatu yang lain itu. Jadi semakin kita mendekati Insya Allah, semakin sensitif dan itu semakin nyata. Begitu. Dan kecemburuannya Insya Allah itu 70 kali lipat besarnya daripada kecemburuan kalian dengan pasangan kalian atau kalau pasangan kalian dengan kalian. Kalau misalnya pasangan kalian cemburu sama kalian satu kali nih, itu aja membuat kalian pusing. Atau kecemburuan kalian dan pasangan kalian sekali itu membuat pasangan kalian pusing. Gimana kalau 70 kali lipatnya begitu? Jadi posesif. Ya, kalau orang bilang posesif, tapi bisa bukan posesif. Jadi seperti itu, makanya kalau ingin dekat sama Gusti Allah, memang nggak ada cara lain kecuali hanya dengan sami'na wa ta'na, mendengarkan dan dilaksanakan. Dan bagaimana supaya kita bisa mendengarkan dan dilaksanakan? Kita harus membuat otak kita dol, pikirannya dol, supaya hatinya ini berkembang. Dan lalu bagaimana supaya bisa membuat itu? Ya, kita harus benar-benar mencintai Gusti Allah. Kalau kita mencintai Gusti Allah, maka otak kita akan dibuat dol. Makanya kita harus dibikin seolah hidupnya penuh dengan kesusahan payah terus. Ini supaya kita itu tidak lagi mengandalkan diri kita, tidak lagi mengandalkan apa yang kita punya. Malahan malam Jumat lalu diceritakan lebih sensitif lagi. Selama ini kita pikir bahwa kita ini bisa bekerja, kita mampu bekerja, lalu kita menghasilkan uang. Lalu dengan uang itu kita bisa membelajarkan kebutuhan hidup kita. Ternyata itu kalau dalam ilmu hakikat itu syirik namanya. Ayo, betul nggak? Goblok nggak pikiran kalian? Ayo, gimana? Nah terus gimana ya Allah? Nggak usah kerja syirik, itu juga syirik namanya. Karena tidak meyakini rahmatnya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya zaman dulu itu ada dua kaum yang saling berseberangan, kaum Qadariyah dan kaum Jabariyah. Qadariyah itu dia bergerak menunggu kodahnya, takdirnya apa. Lah, namun bisa jadi takdirnya di mana. Lah, kalau Jabariyah itu dia hanya usaha terus, masalah takdir itu ke belakangan, yang penting usaha terus, dijabarno terus. Lah, kaum ahlu sunnah atau kaum ahlu sufa itu berada di antaranya. Dia berusaha, dia juga menyerahkan takdir kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya alhamdulillah kalau hidup kita akhir-akhir ini udah dibikin kesusahan, terus kayak Mas Boyan baru mau nafas sedikit, alhamdulillah ada lagi cobaan, alhamdulillah supaya ada lagi. Nah, kok gue kayaknya ikutin dulurnya kok malah susah hidup gue ya, alhamdulillah. Gue ikut majelis semakin dikasih amanah besar kok semakin susah hidup gue, alhamdulillah. Jadi seperti itu nggih, alhamdulillah. Pak Turis dikasih amanah untuk jadi wakil dari majelis di Kampung Sumur, Klender, Buaran, Jawa Timur, dan sekitarnya. Semakin luas wilayahnya, semakin hidupnya dibikin sama Gusti Allah itu bisa terus, alhamdulillah. Mas Yakri juga ya Allah. Di saat istrinya memutuskan tidak bekerja lagi, alasannya karena capek ngurus anak gitu kan, gitu. Dan Mas Yakri harus disiplin. Alhamdulillah malah bisa bikin, malah dibikin dan diajak temennya malah Mas Yakri diajak temennya. Tidaknya itu kalah makom gitu. Mas Dwi juga, ya Allah, alhamdulillah. Di saat jos-josnya dengan majelis, mulai memikirkan tentang majelis, tentang sahabat-sahabatnya di majelis, tiba-tiba Gusti Allah membuatnya bersah payah dalam kehidupan. Ini kena kepingin tahu, karena Gusti Allah itu sensitif sekali.
Jadi sedikit pun ada gantung pada yang lain itu Gusti Allah nggak mau begitu. Makanya agama ini harus ada silnya. Sil itu penghubung atau silsilah. Makanya Gusti Allah mengatakan wastami'u bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi Allah mengatakan berpegang teguhlah kepada tali agama. Tali itu hasil itu penghubung itu. Wala tafarraqu. Jadi kita berpegang teguh dengan siapa? Gusti Allah. Caranya bagaimana? Ya dengan sil penghubung paling dekat dengan kita. Jadi caranya itu seperti itu. Nah, keraguan kita dengan penghubung kita itu nilai sama dengan keraguan kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan izin itu Gusti Allah sendiri melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui para wali-wali, dewan kewalian dalam Naqsbandi, kalau dulu Dewan Wali Songo. Sekarang Wali Naqsbandi lah di era modern ini, makanya hal itu tergantung daripada kita semuanya. Lalu para wali itu atau penghubung itu akan membawa cahaya Rasulullah. Besar atau kecilnya itu tergantung dari kedekatannya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun yang saya tahu, salah satu tanda orang wali itu terhubung dengan Rasulullah, maka dia akan bawakan warisannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu apa? Yaitu sifat atau cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu mereka akan mengajarkan atau memberikan cahaya itu, mengalirkan ke dalam hati kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan kita atau memberikan kita warisan kanjeng Nabi yang berbentuk spiritual. Kalau ilmu itu kan para ulama yang bawa. Tapi kalau cahaya itu para wali yang membawa. Nah itu siapa? Apa itu warisan itu? Saya baru tahu malam ini Grandson menceritakan, yaitu zikir khatamul khawajakan. Jadi kalau ingin tahu rahasia apa warisannya Rasulullah yang hidup sampai sekarang, yang dipegang oleh para wali, dibawa oleh para wali, karena ulama belum tentu mengetahui zikir khatamul khawajakan. Yaitu apa? Yaitu zikir khatamul khawajakan. Bahkan tadi beliau sempat bilang begini. Jadi kamu tidak bisa memaksa orang untuk datang berzikir khatamul khawajakan. Karena apa? Karena Allah sudah menentukan takaran-takaran mereka. Allah membuat mereka itu bisa hadir di Masjid Khatamul Khawajakan setiap minggu atau bahkan seminggu 2-3 kali. Itu adalah sesuatu yang sangat istimewa kata. Ada juga, tapi Allah juga kadang membuat orang itu tidak bisa hadir dalam Masjid Khatamul Khawajakan. Lah, kamu harus bersabar ini gitu. Aku dinasihati, kamu harus bersabar. Nanti di akhirat setiap orang akan mendapatkan hasilnya masing-masing. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi misalnya kita diberi khatamul khawajakan kok 100 kali, ya nanti di akhirat diberikan 100 kalinya. Nanti kalau kita cuma 50 kali, 50 kalinya. Jadi satu dengan yang lain tidak bisa saling iri. Misalnya nanti di akhirat kok, loh Pak Yoni samarannya pas-pasan kok. Di rumah waktu cuma makan, tidur, ngelamun, jaga parkiran. Tapi kok, Masya Allah, kok maaf ya, kok bangunan surganya bagus banget, tinggi banget ya. Inilah rahasia daripada warisannya kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi memberikan warisan, kita mau ngambil apa enggak? Kalau kita mau ngambil, pasti kita dapat. Kayak tadi misalnya, malam ini Pak Oki ulang tahun deh. Ulang tahun. Yang ke berapa Pak Oki? Ulang tahunnya mana? Ulang tahunnya mana? Pak Oki. Jadi baru ulang tahun deh. Masya Allah. Ulang tahun ke berapa aja dengan sekarang? 40. Masya Allah. Oke, 50.000. Masa pun badal. 50 nggih, Bapak. Ente Bu Mariam, Pak Agus sudah setengah abad. Ente. Sekarang kita pikir secara logis. 15 tahun lagi, apakah Pak Oki masih sehat seperti ini? Apakah masih kuat seperti ini? Apa masih ada? Apakah masih ada? Kata Pak Oki nanti gini, wah Mbak Ayam ini mana? Enggak berhasil nanti yang itu. Jadi sudah 50 tahun, 15 tahun lagi berarti 65 tahun. 65 tahun itu akhirnya Glenn itu datang ke Indonesia tahun 2011. Itu umurnya 66 tahun.
belum sudah sepuluh aku lahir tetap seger karena cahaya spiritual. Nah nanti 15 tahun lagi bapak aku seperti itu, tapi nggak tahu dia seger apa enggak. Soalnya pikirannya memutar terus kasihan. Jadi makanya kita mau nyari apa lagi sekarang? Wong hidup ini ternyata ya bener kayak mampir ngombe, kayak numpang minum. Tahu-tahu saya udah 41 tahun, tahu-tahu Pak aku udah 50 tahun. Pak ini berapa nih? Tadi 51 tahun. Di taman berapa jenengan? 5.000. 71 tahun. 17 nih, 17 tahun. Jenengan berapa tahun? Sama. Maksudnya kayaknya dibarengin aja nanti. Masa-masa. Dulu zaman aku sekalian ini, aku pikir orang umur 20 tahun kan sudah tua tapi. Terus pas aku umur 20 tahun, aku lihat salah satu temanku makhluk dia itu umur 27 tahun, aku 24 tahun. Aku pikir ya tua ya, jangan sampai nanti aku setua itu belum nikah, sampai belum melamar gitu. Nanti ternyata aku nggak sampai 30 tahun. Lalu pas 30 tahun lihat orang-orang yang usia 40 tahun, wah udah pada tua orang-orang itu. Sekarang aku tahu tuh udah 41 tahun. Sekarang bayangkan pemilu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Itu ternyata waktu yang singkat sekali. Kemarin habis ngomong besok kita kena pemilu lagi. Ternyata dalam jangka waktu yang singkat itu kita udah kepotong 5 tahun hidup di dunia. Begitu. Wajah kita akan mulai berubah, tubuh kita berubah, fisik kita akan mulai berubah. Bapak Parmen sekarang sering mengatakan badannya aku sudah nggak kuat ini, dan nggak pakai dulu lagi. Jadi sekarang zikirnya begitu. Masalahnya sekarang bukan fisiknya, tapi capek mikirnya. Nah, karena kasih itu susah terus payah terus kan gitu. Alhamdulillah bisa membuat kita itu tetap bisa stay. Semoga seindah zaman hayat kita. Amin. Karena sudah sejauh ini kita jalan bareng-bareng, jangan sampai kita ini tertinggal atau keluar dari gerbong. Karena apa? Ketika kita keluar dari sil, maka setan akan menangkap. Makanya Gusti Allah mengatakan wastami'u bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali agama, yaitu silnya itu, tali agama Allah. Wala tafarraqu mangya, Gusti Allah mengatakan, dan bercerai-berai. Karena ketika kita bercerai-berai, maka setan akan menangkap kita. Kalau setan menangkap kita, udah kita pasti akan kehilangan jalan. Begitu. Walaupun kita berpura-pura bahagia, tapi sungguh tidak bahagia. Begitu. Tapi kalau kita berada di rute yang insya Allah rute yang diberkati seperti ini, kita memang pura-pura bahagia, tapi hati kita semua kesusahan. Ayo, mau ngaku siapa kalian? Ayo, ada yang bilang, wah aku nggak susah lah, hidupku bahagia, enak, semua gampang lancar. Siapa? Ayo siapa? Nggak ada. Semua mengalami rute itu. Karena apa? Karena memang Insya Allah itu tidak ingin kita ini berbuat syirik yang kita sembunyikan dalam hati kita. Makanya kita dikirimkan pada seorang guru atau syekh kita, Syekh Abu Tufel, untuk mengajarkan pada kita supaya sil kita ini benar, tali kita ini benar. Kalau tali penghubung kita ini salah, pasti kita nggak nyampe. Misalnya tali penghubung kita kepada dunia misalnya, ya nggak nyampe. Dunia itu tidak ada nilainya bagi Allah. Atau misalnya sil atau penghubung kita ini dengan uang, ya nggak nyampe. Kenapa? Soalnya Gusti Allah tidak butuh uang. Kalau misalnya sil kita ini sil kita atau penghubung kita, tali kita ini bergantung pada misalnya cincin yang ada itunya, yang ada apa? Yang ada itunya apa itu ada isiannya, iya, yang ada keampuhannya gitu, yang nggak nyampe. Selama ini yang orang kebanyakan bilang kan syirik itu kan menyebutkan Gusti Allah itu kan seperti menyembah batu, cincin kasih baru syirik. Tapi syirik yang tadi Nabi risalkan itu tidak setiap orang itu menghiraukan malahan. Padahal ini yang penting. Maka kalau sirnya salah, tidak bakal nyampe. Begitu. Nah terus kalau silnya benar bagaimana? Ya diuji terus.
supaya kuat silnya itu. Jadi misalnya nih Pak Yongis membuat rebana. Sebelum rebana itu dilempar ke pasar, nanti diuji terus kefalsannya atau apa, diuji terus. Kok baru diteng sekarang langsung jebol, wah ganti lagi sampai kuat beneran. Hasil itu begitu. Tapi memang hanya sedikit yang kuat, kebanyakan itu tidak kuat. Begitu. Jadi Gusti Allah memberikan kesusahan payahan itu dalam hidup, dan Gusti Allah ingin menguji silnya, talinya ini kuat enggak? Talinya dia dengan gurunya ini kuat enggak? Dia masih percaya enggak dengan gurunya? Kalau misalnya keajaiban itu tidak diberikan, tapi malah kesusahan yang diberikan, masih kuat enggak? Ayo. Karena nanti di saat dajjal itu datang, itu benar-benar nyata fitnah itu. Jadi bukan lagi secara sir, karena kan sir kan kita semua kesusahan, kesulitan, tapi kita sebentar mati itu semuanya berupa bahagia, ya kan? Ya kan, kalau baca setengah tinggi ya kan? Padahal mematikan ya gitu. Lah, kenapa kalau dajjal datang itu beneran, bukan lagi disembunyi, bukan sir lagi, tapi beneran. Tangannya dibuka, satu keluar api, satu keluar air, suruh milih. Ya kalau misalnya kita terbiasa, kalau silnya kita nggak kuat, nggak punya penghubung yang kuat, ya pasti kita akan pilih yang fata morgana, yang air itu. Padahal itu sebelah kiri, padahal kiri itu kan milik setan. Pas kita minum, kita akan semakin kehausan, malah semakin tergantung dengan dajjal. Makanya ada dajjal disembah-sembah jadi Tuhan bagi mereka. Nah itu Gusti Allah, wow, langsung meninggalkan orang-orang seperti itu. Nah kalau kanan api, ya betul. Wong dunia ini seperti api. Kalau kalian tidak menggenggam dunia ini jadi gelap. Contohnya apa? Misalnya Pak Oki nggak punya uang sama sekali. Dunia seolah gelap sekali. Gitu. Wah, gelap. Isinya cuma raungan terus ya Allah di rumah. Gitu. Tapi misalnya Bapak Oki dikasih dunia yang banyak, misalnya uang 10 juta di tangannya, jadi api juga. Yang keinginannya malah aneh-aneh, mau pengen apa lah, di rumah raungan juga, Pak, udah tua malah sok di motor trail gitu. Jadi emang Gusti Allah itu intinya begitu. Orang yang dicintai itu akan diberikan sesuai dengan porsi menurut Gusti Allah, supaya kita ini stabil, hubungannya ke langit stabil. Tidak kanan, tidak kiri. Kalau kanan ya nyemplung. Kalau kita lihat sirot nih, tidak kanan, tidak kiri. Kalau kanan nyemplung ke neraka, kiri nyemplung ke neraka juga. Lalu kita stabil terus, sambil nawatana. Dan itu memang sulit karena rasa bosan, capek itu pasti ada. Gitu. Tapi apakah kita masih yakin di saat kita tidak melihat sesuatu, di saat bosan itu memenuhi hati dan pikiran kita, apakah kita masih yakin, masih melakukan amalan-amalan? Dan ini yang bisa lakukan ini. Dan ini nanti tingkatannya akan berbeda di akhirat. Masya Allah, selain nanti jadi penting sekali ya. Jadi bukan misalnya kan sekarang kan lagi banyak marah juga ya kan, yang ngaku-ngaku ahli agama, ahli kesaktian atau apa. Jadi orang datang, wah ini manjur. Terus akhirnya orang banyak percaya, banyak pengikut, banyak wah manjur, wah ini bener manjur. Dajjal ya gitu soalnya kalau datang. Gitu lah, masih soal api, apa yang enggak ada yang manjur? Yang manjur apa? Pasti mati gitu kan? Lagi enak majlisan, alhamdulillah tempatnya di Kuga, ya kan? Ya udah di atas, di aula, di sulu. Aula sulu biasanya kokoh tiba-tiba melihat, ya kan? Ayo. Ya udah kita pindah ke ruko depan, gitu kan? Udah lihat sampai lagi kita, oh telat, balik lagi hanya. Ya udah coba lebih siapa yang bisa menyediakan tempat, Masya Allah, Maryam, oke, Masya Allah. Loh ini tidak sia-sia, ini nanti di akhirat malah selanjutnya pernah menceritakan siapapun yang menyediakan tempat di dunia ini untuk dikatakan hajatan, maka dia Allah SWT akan membangunkan sebuah kastil, dan kastil itu akan bersafsat kalau nggak salah sampai 500 kapal, dan belum lagi di dalam-dalamnya padilah-padilahnya. Begitu, Masya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Makanya Grand Chef tadi itu, kalau itu menasihati begini, Allah itu maha teliti.
apapun yang kalian lakukan, walaupun tidak keluar keajaiban, walaupun seorang tidak melihatmu, tapi lakukanlah, karena Allah itu maha teliti. Lalu dibuktikan apa dengan Bapak Oki malam ini? Bapak Oki kan kalau melakukan kan kadang kan dikerjain Mas Wayan untuk kadang nombokin ayam, kadang sisa, kadang lebih banyak nombokin kan, makanya di akal-akalian tergantung akalnya lagi lempeng apa enggak kan. Kalau kayak lempeng ya keyakinan lempeng, akan enggak lempeng ya keyakinan juga tergantung dompet kan. Nah terus walaupun begitu, Gusti Allah maha teliti. Teman-teman tuh tidak lihat kalau Pak Oki itu mempertahankan untuk ngakali ayam supaya tetap sama kualitas, jumlah dan ininya kan untuk manakib kan. Kita nggak kepikiran gitu, kalau kita kepikiran gitu bisa gue kasihan Pak Oki ya. Nah, tapi wallahi kalau ini Bapak ulang tahun, apa yang bisa Allah berikan ke Bapak Oki? Malam ini majelisnya itu berada di keluarga Bapak Oki di sini. Ini sangat untuk merayakan. Yang kedua apa? Makanannya itu ayam opor. Wallahi. Padahal Bapak Oki nggak tahu, nggak pernah minta. Jadi Insya Allah membuat Pak Oki ini membuat Pak Oki bahagia, menyenangkan. Woi hambaku, woi Oki, aku teliti. Aku ingat walaupun kamu berundel atau aku nggak apa-apa, aku ingat lagi. Loh ini tandanya ini. Ayo. Siapa yang ngira malam ini akan di sini? Ya kan? Siapa yang ngira bahkan masa opor malam ini? Siapa yang ngira ada seorang dermawan yang kayak raya tiba-tiba ngasih ayam untuk dimasak? Ayo. Siapa yang ngira? Tidak ada yang ngira. Ini Gusti Allah. Ini baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Masya Allah. Kalian pikir orang majlis salam Nabi ini tidak ada wajahnya orang tidak kalian? Wajahnya susah kalian? Tidak ada orang majlis salam Nabi yang tidak ada wajahnya. Insya Allah semua wajah itu sumringah dan bercahaya. Insya Allah begitu. Nggak ada namanya tua di sana. Kalau tua nggak masuk surga. Jadi maaf Bapak ini. Oki juga maaf ya. Pak Yogi juga maaf ya. Kalau udah pada tua ya. Jadi di surga nggak ada orang tua masalahnya. Enggak, jadi maaf ya. Maaf. Jadi ini bukan keputusan kita. Keputusan Gusti Allah kasih Nabi jelas memberitahunya. Di surga itu isinya muda-muda semua. Begitu. Di Dama, maaf ya. Di surga nggak ada anak kecil lah. Katakan di Nabi itu umur sekitar 25 tahun. Kalian belum nyampe berarti. Maaf ya. Wah, berarti kita semua nggak ada nyampe kan bisa sudah tua semua. Ini di amal sudah didapat belum 20 tahun. Ya iya, karena nanti kalau dibangkitkan jadi muda semua. Tapi wajahnya itu tergantung daripada amalan-amalan ketika di dunia. Insya Allah semua orang majlis Nabi nggak ada yang wajahnya hitam, wajahnya kucel kayak saya enggak. Insya Allah semua wajahnya bercahaya. Masya Allah. Selain Nabi Muhammad. Nanti kalau di akhirat kasihan loh Bapak ini dibanding terus. Nah, kalian bilangnya apa? Amin kok, amin. Dulu siapa yang mulai bikin Bapak Pak Amin siapa? Pak Oki itu siapa? Pak Oki ini, amin. Ya Allah. Selain Nabi Muhammad. Jadi ini sahih ya, jadi kita agak nada-nada kalau misalnya sering diceritakan, sering dihibur. Loh, misalnya kalau mencintai seorang hamba itu kan diuji, kita enggak nada-nada. Beneran ada dalil dan kitabnya juga sahih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk tetap di jalan ini ada kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه
طلعت من الغيب مجرد الحكمة بها أمطرت بالخير بالخير سماؤه بها أمطرت بالخير بخير سماؤه
Makanya sebagaimana Sultan menceritakan kenapa kok sebagian besar ulama tidak menyukai thariqah atau tasawuf, karena sebagian orang itu tidak ingin dunianya dihancurkan, walaupun itu selevel para ulama, bahkan tidak ingin kehidupan dunia dihancurkan, inginnya itu malah semakin banyak dunia, semakin terkenal, semakin banyak amplopkan, semakin punya posisi di masyarakat. Begitu. Sedangkan thariqah atau tasawuf itu kebalikannya. Malah apapun yang menjadi gantungan hati kita ini akan dihancurkan oleh Gusti Allah, supaya kita gantungnya cuma satu sil dengan satu silsilah. Kayak kalian misalnya Bu Maryam, beliau memiliki putra 4 ya Bu Maryam. Iya. Masya Allah, betul. Gambarnya di depanku ada 4 soal. Beliau punya putra 4. Keempat putra beliau kalau ditanya, kamu putra siapa nak? Akan bukan nama ayahnya. Ayahnya. Terus kayak ayahnya sudah wafat, kalau ditanya kamu putra siapa nak? Putranya Bu Maryam. Itu jelas ya. Di akhirat nanti, wallahi ini ada dalilnya. Insya Allah mengatakan, ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan bapak mereka, dengan sil mereka, dengan abah mereka, dengan guru spiritual mereka, dengan pembimbing mereka. Kalau kita kayak di dunia ini orang itu mencapai makrifah, dia harus ada penghubungnya. Siapa penghubungnya? Aku bisa sampai mencapai makom makrifah bersama Gusti Allah. Karena tidak mungkin orang itu mencapai makrifah sendirian, tidak mungkin. Bisa Pak Yunis, aku semalam masih di Semeter Bana, lalu aku gak tidur sampai pagi, lalu aku setelah Jumat, aku mencapai makrifah tanpa siapapun. Tidak mungkin, karena di sana itu ada Kanjeng Nabi. Pasti ada sil yang menghubungkan diri Pak Yunis dengan Kanjeng Nabi, sehingga Pak Yunis sampai di hadirat Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi apa menghubungkan ke hadirat Gusti Allah, namanya makrifah. Begitu. Kayak misalnya aku tanya Bu Maryam, ditanya kamu bin siapa nak? Akan sebutkan orang tanya. Orang itu bin siapa? Bin terus menerus sampai ke Nabi Adam. Lah begitu pula orang kalau di akhirat itu sebenarnya akhirat itu ketika orang menghadap Gusti Allah itu mirip seperti orang yang mencapai makrifah di dunia. Bedanya apa? Kalau di dunia ini orang itu menghadap Gusti Allah masih di dunia. Kalau di akhirat mau kamu harus menghadap semuanya untuk diapain di dalam? Untuk apa?
ditukar koin. Untuk dihisab, nonton. Kalau insya Allah saya beserta keluarga bersama majelis Nabi minta sama Gusti Allah, ya Allah, ketika nanti kita menghadap Gusti Allah di akhir, jangan untuk dihisab, tapi hanya ditanya silnya siapa, penghubungnya ini siapa sampai ke sini. Kita akan jawab Syekh Habib Bubar berseluruh Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Kasar Sultan Al-Awliya Maulana Syekh Muhammad Nadir atau Syekh Khan Kasar. Karena dalilnya jelas, Gusti Allah mengatakan autuhum li abaihim. Jadi kalau dalam surat Al-Waqi'ah ada wa ashabul yamin, dia menerima kita dengan tangan kanan, wa ashabul shimal dengan menerima kita sama dengan tangan kiri kalau rampok ada sekolah. Tapi ada yang muqarrabin didahulukan, yaitu siapa? Orang punya sil. Orang punya sil dia didahulukan. Makanya Gusti Allah insya Allah tidak akan menanyakan tentang amalan, tapi cuma ditanya siapa bapakmu? Ud'uhum li abaihim. Panggil mereka dengan nama bapak mereka. Silnya siapa? Binnya siapa? Misalnya Abdullah Hoki bin Abu Dufail, oh ya masuk. Ustaz Fusan bin Abu Dufail masuk. Mas Yakri, Abdul Yakri bin Abu Dufail masuk. Semua masuk. Begitu. Jadi harus ada silnya. Jadi Gusti Allah tidak akan menanyakan tentang insya Allah kita akan menanyakan tentang rapor-rapor kita bagaimana. Silnya dulu ada silnya enggak? Lah buktinya ada silnya, dia bisa didahulukan oleh Gusti Allah. Begitu. Nah kalau enggak punya sil, enggak punya penghubung, enggak punya orang tua di akhirat, jadilah gelang. Dan kadang-kadang nanti nunggu petugas Sundin datang ya kan? Iya, panggil namanya sesuai dengan abjad depannya kan. Namanya Robert, wah nanti nggak masuk itu. Namanya Muhammad, wah didahulukan. Muhammad didahulukan. Abdullah Muhammad didahulukan. Begitu. Nah cuman kalau di akhirat itu nggak punya sil, nggak punya orang tua penghubung. Gusti Allah tanya sesuai dengan hukum syariah. Awaluma yuhasabu min ibadihi. Jadi hamba-hamba ini ditanya, pertama yang Allah tanya apa? Iqamati sholatnya ditanya dulu. Sholatnya bagaimana? Bolong nggak? Wah bolong semua ternyata. Wah ini udah alamat bener ini. Misalnya sholatnya rapat gitu, tapi dilihat, tapi sirisnya banyak, sholatnya gudel lah, akhir. Oh nggak ada yang selamat, pasti nggak ada yang selamat. Gusti Allah itu sulit untuk dihadapi. Kalau kalian ingin tahu rasa betapa sulitnya menghadapi Gusti Allah, nggak usah nunggu mati, nggak usah nunggu di akhirat, nggak usah nunggu dalam kubur. Sekarang Gusti Allah jelas memberikan ketentuan hukum-hukum, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Kita mampu nggak mengerjakan amalan dan meninggalkan larangan, walaupun dengan gundul bahkan sulit. Ini baru level dasar, syariah level dasar. Yang kedua, kita mengerjakan perintah itu dengan senang hati apa tidak? Nah, kalau paling tahu hubungan kita dengan Gusti Allah pas lagi sholat. Pas lagi sholat nih, kita lihat hati kita, gundul apa enggak sama Gusti Allah? Ada pikiran lain selain Gusti Allah apa enggak? Lainlah gambarannya. Betapa sulitnya menghadapi Gusti Allah sebenarnya. Bagaimana di akhirat nanti ketemu dengan Gusti Allah beneran, mendengar suaranya Gusti Allah beneran, Allah wujud di kambako yang abadi beneran. Ayo, wah ya nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita diem ketakutan, itu alamat celaka nanti. Gitu. Karena Gusti Allah tidak suka memberikan pertanyaan berkali-kali nggak Gusti Allah nggak suka. Gusti Allah banyak sekali ya, samina watokna. Makanya para wali, guru-guru kita itu kalau memberikan perintah atau berbicara nggak suka ngasih perintah diulang-ulang. Sekali mau mengerjakan, ayo nggak mungkin ya sudah. Begitu. Nah makanya kalau kita ingin tahu bagaimana menghadapi Gusti Allah waktu sholat, coba. Waktu sholat paling sulit itu sholat subuh wallahi. Dan Syekh Abdullah mengatakan jihad setiap hari itu sesungguhnya itu waktu subuh. Kita semua tumbang dan tunggang langgang. Tunggang langgang itu karena buru-buru bekerja. Akhirnya sholatnya sambil tunggang langgang.
Kita semua begitu. Tidak ada yang ikhlas karena Gusti Allah, ya Allah saya sholat ya Allah, tidak ada. Lah ini langsung menghadapi Gusti Allah. Ini baru waktu sholat loh. Lah gimana kan kita hidup sehari kan 24 jam. Sedangkan waktu sholat kalau dihitung semua paling harus cuma berapa menit. Misalnya taruhlah kayak Bapak Parmin sholatnya khusyuk kan, sekali sholat 5 menit sholatnya Bapak Parmin kan gitu, karena khusyuk gitu kan. 5 menit kali 5 berapa? 25 menit. 25 menit itu enggak sejam. Sehingga kita hidup 24 jam. Itu aja sulitnya minta ampun. Bagaimana kita 24 jam harus menghadapi Gusti Allah, sedangkan dalilnya jelas Kanjeng Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa a'ti sayyi'atan hasanatan anha. Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Lalu susulkanlah perbuatan baik setelah kamu terlanjur melakukan perbuatan fasik atau buruk. Bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Artinya hiduplah bersama Allah, libatkanlah Gusti Allah, teruslah mengingat Allah, zikir pada Allah dimanapun kalian berada, supaya setan tidak bisa mengambil alih ingatanmu, supaya setan tidak bisa mengambil alih jiwamu, supaya setan tidak bisa mengambil alih hatimu, supaya hidupmu, hati dan pikiranmu, tubuhmu, fisikmu, jiwamu itu terus dikendalikan oleh Gusti Allah. Nah, yuk, bisa nggak dari 24 jam? Ya nggak bisa bang. Gimana bang? Mau kita aja sengaja manggil setan, udah setan datang biskin gue dong, supaya masa dong, malah gitu bang, gimana bang? Setan dan gue dong, godain gue masa gue goda-goda. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Imam Marus liyah asalati.
Makanya bagaimana kita hidup di dunia ini? Kalau orang tua kita masih hidup, tentu misalnya seharian kita beraktivitas di luar rumah, pasti kita ingat pulang ke rumah karena ada orang tua kita di rumah, begitu. Tentu kita akan ingat pulang ke rumah. Tapi kalau misalnya orang tua kita sudah pada tidak ada, pasti kita ini akan kemana-mana nggak jelas. Karena tidak ada tempat yang mau kita tuju, begitu. Nah, begitu pula atau dalam kata lain di sini, kalau masih ada orang tua di rumah, tentu kita akan lihat rumah. Kalau orang tua udah nggak ada, mungkin kita nggak akan lihat rumah, begitu. Lah begitu pula kita dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari 24 jam, waktu kita, energi kita akan untuk bekerja, untuk beraktivitas, mengejar dunia ini. Sampai-sampai kita ini lupa sama Gusti Allah, begitu. Akhirnya kita menganggap remeh tentang hari akhir, menganggap remeh tentang hisab, menganggap remeh tentang akhirat. Padahal ketika kita sampai di sana, tidak pernah kita bisa kembali lagi ke dunia. Lah, begitu pula orang-orang yang memiliki guide atau memiliki penghubung atau memiliki sil atau memiliki guru spiritual atau memiliki pembimbing atau memiliki syekh atau memiliki tali yang menghubungkan dengan Gusti Allah. Maka walaupun kita ini mungkin liar di luar, sehari 24 jam mungkin kita liar di luar, tapi paling tidak minimal seminggu sekali kita ini akan ingat rumah kita, yaitu tempat-tempat berkumpul kita, majelis-majelis kita. Untuk apa? Untuk zikir khatamul khawajajan, begitu. Untuk mengambil bagian kita, untuk melepaskan lelah kita, untuk melepaskan penat kita, untuk melepaskan seluruh kotoran kita yang kita ambil selama 6 hari di luar, begitu. Makanya Kanjeng Nabi menceritakan, jika kalian mendapati rotul jannah di dunia ini, maka masuklah, luapkan dahaga kalian, lalu nikmatilah. Lalu para sahabat berkata, apa itu rotul jannah di dunia ya Rasul? Nabi menjawab, khilaki zikir, itu majelis-majelis zikir. Makanya Grenja menceritakan, jika kita duduk di majelis-majelis zikir, kita sesungguhnya secara rohaniah kita bukan lagi di dunia ini. Secara fisik kita di rumahnya Bu Maria, tapi secara rohaniah kita ini lagi diambil, diangkat oleh Gusti Allah, dihadiri Gusti Allah di depan pintu surga, itu di Radul Jannah, di taman-taman surga. Belum masuk surga, karena kita masih hidup. Soalnya hari akhir belum dibuka, kita masih nunggu di depan, di taman surga. Begitu, makanya pas kita majelisan seolah-olah dunia kita lupa semuanya, karena kita tidak berada di dunia hati dan pikiran kita. Ditarik oleh guru kita untuk mencapai hadirati Gusti Allah, lalu jiwa kita duduk di Radul Jannah, di taman-taman surga. Nanti setelah kita selesai majelisan 7 langkah, 40 langkah dari rumah ini, maka kita akan kembali ke dunia, yaitu kembali ke rumah kita masing-masing, ke dalam dunia kita masing-masing, ke dalam beban pikiran kita masing-masing, ke dalam angan-angan keinginan kita masing-masing, dan kita akan kembali menjadi manusia bumi lagi, begitu. Tapi kalau majelisan kita semua diangkat oleh guru kita melalui kelas-kelas dan kita tali itu, buntung itu dihadiratnya Gusti Allah. Makanya di Radul Jannah, di taman-taman surga. Tapi nanti kalau pas sudah 7 langkah, 40 langkah dari tempat majelis, kita kembali lagi ke dunia kita masing-masing. Makanya kita ingin dengan masalah hidup kita masing-masing. Alhamdulillah. Jadi seperti itu, alhamdulillah kalau kita ini diberikan kekuatan untuk istiqomah, padahal sebenarnya kita semua sudah loyo untuk mengikuti majelis ini, sudah pada loyo semuanya, sudah capek hati dan dia sudah capek semuanya, begitu. Jadi sudah kurang bisa menikmati sebagaimana waktu awal-awal datang ke majelis. Gitu. Kalau awal semangat, gitu, semangat. Tapi apakah kita bisa semangat hingga akhir? Ya itu yang dibutuhkan keajaiban di khusus. Itu adalah khusus. Kalau hanya awal semangat, lalu perjalanan kok lemah, loyo itu banyak, gitu.
Tapi kalau awal sampai akhir kok semangat, itu spesial. Begitu. Ya kayak Pak Yuni, alhamdulillah awal sampai akhir insya Allah semua. Pak Parmin, Pak Oki, Mas Soli, Mas Yasri, insya Allah semuanya, amin. Amin. Jadi seperti itu, nggih. Karena hidup kita di dunia ini gambaran kita melalui sirat nantinya di akhirat. Begitu. Makanya ketika orang dihisab, sebenarnya Gusti Allah hanya ingin menunjukkan pada diri setiap hamba bahwa kamu itu di dunia berapa lembar kamu hidup bersamaku, berapa lembar kamu hidup bersama setan. Udah gitu toh. Baik hidup bersama setan, udah sekarang kamu hidup bersama setan di mana? Di dalam neraka. Kalau hidup bersama aku, ya masuk surga. Jadi apa namanya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wal jannah. Lalu terus kembali lagi, lah bagaimana nasib orang-orang yang di akhirat tidak punya orang tua, tidak punya pembimbing? Lalu bagaimana? Sedangkan surga itu semua pintunya itu ada tulisannya Muhammad. Lalu bagaimana tidak punya hubungan dengan Kanjeng Nabi atau tidak menghubungkan? Maka di akhirat akan menjadi gelandangan. Ya dan piatu, nunggu petugas sudin datang. Sedangkan di akhirat tidak ada petugas sudin kayak di dunia yang dikumpulkan lalu ditaruh di asrama, lalu dibimbing dididik ya kan, diarahkan dengan baik supaya nanti menjadi orang-orang yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Terus kan bukan masalah itu lagi, begitu. Kalau bisa dipanggil tidak punya orang tua spiritual, maka di akhirat jadi gelandangan. Kalau di dunia ini gelandangan masih enak, bisa hidup di kolong jembatan manapun dia mau. Begitu. Misalnya di kolong jembatan Cawang digaruk sama Mas Yakri, ya udah kolong jembatan itu Ancol. Ternyata kok didatangi di Damar, ya udah kolong jembatan Priok. Kok berapa Pak Oki, ya udah kolong jembatan Gemalah gitu. Tadi ada budget ternyata, wah dunia ini ternyata sempit gitu kan. Namun kalau di akhirat, ketika kita tidak punya orang tua, kita ini akan hidup, kita akan menjadi gelandangan. Dan gelandangan itu akan hidup di bawah kolong jembatan di akhirat. Masalahnya di akhirat itu jembatannya cuma satu, jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita hidup di bawah kolong jembatan Shiratal Mustaqim, artinya kita hidup di dalam api neraka, betul. Gitu. Gak bisa, wah ya Allah aku mau jembatan sebelah sana, udah ada tuh. Itu masalahnya. Makanya hidup kita ini singkat, mumpung kita masih di dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, nanti kita akan nyesel nantinya. Kenapa aku kurang berzikir di dunia? Kenapa aku kurang beribadah? Kenapa aku berikhlas sama Gusti Allah? Ini yang berat nantinya. Jadi seperti itu. Makanya alhamdulillah Insya Allah memberikan kita kekuatan untuk berkumpul dalam majelis suci seperti ini. Semoga ini sampai akhir hayat kita semua. Amin. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang. Tapi yang pasti dia pasti mendekat. Setiap hari, setiap saat pasti mendekat. Begitu. Pas mendekat, insya Allah semoga kita semua husnul khatimah. Amin. Jadi seperti itu. Jadi gambaran kita di akhirat kita di dunia ini. Kalau di dunia kita tidak punya pembimbing, ya di akhirat nanti tidak punya pembimbing. Makanya yang dipanggil menurut abjad nama orang yang dekat dengan Gusti Allah itu siapa? Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Kalau kita bukan Ahmad, Muhammad. Abdullah, Ahmad, dan Abdullah, Muhammad. Setelah nama Ahmad Muhammad itu sudah dihisap semua, baru nama-nama yang lain. Nama Robert, Alek, Olek, Elek. Itu kalian dari sini dulu kalian lah. Orang tua kalian dulu makan apa? Masa kamu kok dikasih nama Ikra gitu misalnya dia kasih nama Sapu gitu kan. Jenengan itu begitu. Tapi kalau orang itu memiliki sil penghubung, dia tidak akan dipanggil dengan dirinya, dia akan dipanggil penghubungnya. Ini siapa yang tahu jawabnya? Ini siapa yang tahu jawab? Kalau wali itu datang sudah cukup untuk kita semuanya. Makanya satu wali itu cukup. Tidak usah banyak wali dalam hidup kita, karena kita akan pusing, kita akan mumet. Tapi satu wali itu cukup, insya Allah hati kita akan teguh dengan satu wali. Amin.
Masa berapa terkenal. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi majelisnya pada waktu yang lain. Kita semua ngantuk, capek, dan ini di rumahnya Ibu Maryam, tidak di aula pondok. Jadi kita harus juga menghormati petugas kedatangan tetangga di sini, dan juga perangkat RT RW di sini. Bu Maryam sudah izin RT RW ya? Alhamdulillah. Kalau kita kopi suruh lapor RW katanya. Jadi begitu, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada waktu yang lain. Semoga bisa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah teguh di jalan ini kita, demi kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minallah ya taufiq wa minallah ya taufiq wa minallah ya taufiq wa minallah ya taufiq. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan rambut dan mayani ya hadirun yurtiqawan yastabihu hijabali faqbil Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habib ya Muhammad ya Muhammad Rafiq aini ya Muhammad ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Allah marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal Husaini. Allah marhaban marhaban
Maklumat pengumuman besok Minggu kita akan melanjutkan kerja paksa. Kalau tak bilang kerja bakti soalnya pada terpaksa datang. Kerja paksa untuk merapikan aula pondok G, seolah besok Minggu pagi. Terus manakib hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa berarti hari Senin itu 10 Muharram. Muharram. Jadi
setiap tahun ada bulan-bulan penting, setiap bulan ada minggu-minggu penting, setiap minggu ada hari penting, setiap hari ada waktu-waktu penting. Dan waktu yang paling penting di bulan Muharram ini adalah tanggal, insya Allah kalau saya tidak salah lupa, tanggal 14 Muharram, karena berkah surga itu datang berkah daripada koromanya Syekh Naksaban. Yang kedua adalah tanggal 10 Muharram, yaitu bulan Asyura. Jadi insya Allah kita merayakan Asyura dengan baca manaqib. Jadi hari Minggu kita kerja paksa dengan bakti, kerja bakti dengan paksa, dan hari Seninnya kita manaqib. Wah, apalagi dengan manaqib lagi, disuruh saya lenah, jangan banyak komen di grup biar tidak ngomong tanya. Selalu Nabi Muhammad. Jadi ingat lagi pemirsa bahwa Allah itu Maha teliti. Apapun kita lakukan, baik atau buruk sekalipun, itu nanti akan dihitung sama Gusti Allah. Walaupun kita kerja paksa untuk membangun renovasi aula pondok, walaupun terpaksa datang, tetap itu akan dihitung Gusti Allah nantinya dengan kebaikan, ya, kembali insya Allah. Terus jadi Minggu kita kerja bakti dengan paksa, terus Seninnya kita Asyura, malamnya kita manaqib. Ya, terus ada lagi pesan? Ya. Ini pelaku Maryam. Bu Andin. Doa untuk almarhumah Ibu Asep Suharti binti Bun Kohian, dan juga doa untuk kesembuhan Ibu Haironi. Kita bacakan Fatihah. Semoga Gusti Allah membuat kuburannya jembar, mengampuni setiap kesalahan beliau dan memberikannya kebaikan hasanah hingga merisap. Mertuanya Bu Sul juga sakit. Pak Mukhlis. Semoga Bapak Mukhlis dengan Ibu Haironi diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan untuk dapat beribadah dan beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Fatihah. Amin. Al-Fatihah untuk seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Kamu sumur belum ada majelis? Belum? Jadi kamu sumur masih di skip, ya. Insyaallah selama aula pondok belum selesai, insyaallah kita akan lanjut bekerja bakti dengan cara dipaksa setiap minggu, ya. Insyaallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.